सुखबीर बादल ते मनप्रीत बादल की जोड़ी नूं कोई किसी ने कंन च फूक नहीं मारी, भरी सभा दे विच एक गल जड़ी गई है। और चंदू माजरा का कहना सीनियर अकाली नेता है और ये नाल ही ये गल भी जुड़ती है कि जिहड़ियां होर अकाली धिरां जां अकाली लीडरशिप है उस नूं भी कहा गया कि सुखबीर बादल एक मंच ते लैके आउण। कितना पॉसिबल है, किवें देखदे हो? और जो मनप्रीत बादल दीयां जो भावनावां ने वो इस वक्त ਉਹੀ ਨੇ जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਨ। ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਰੁਸੇਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ग्रुप के तौर पर एक प्लेटफार्म के तौर पर पंजाब के हितों लिए इकट्ठे होने की गल की गई है। कितना पॉसीबल है? तुहाडा भी बड़ा तजर्बा है, लंबा सफर तय किया तुसीं। गल परिवारां दी नहीं, ये पंजाब की राजनीति की बड़ी बदकिस्मती है। ये मनप्रीत सिंह ने जो बटूले दे विच रह के इहदे साले ने लुट खसुट कीती, लगातार पार्टियां बदलियां। मतलब साडे विच यही सब तो वड्डी कमी है कि सिख ही सिख नूं मारना चाहता है, पंथ ही पंथ नूं मार रहा है। जो तुहाडी विच यूनिटी नहीं है, अगर कोई गलती है, सुखबीर बादल जी ने स्टेज ते भी इस गल दी माफी मंगी है कि जे कोई जाने न जाने दे विच साडे परिवार तो कोई गलती हुई ते पूरे खालसा पंथ तो असीं माफी मंगदे आ। प्रकाश सिंह बादल जब पहली बार मुख्यमंत्री बनया तो एक इनकलाबी देश भक्त बाबा बूटा सिंह का कतल करके मुकाबला बना के इस धरती के उत्ते झूठे पुलिस मुकाबले जिस दिन ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਮਾਂ भी मंगा केंद्र वालों, सानू समा नहीं मिला। हुण कहंदे इतफाक है कि तुसीं बैठे हो इत्थे, तां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई क्यों नहीं हुई? ਉਹਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਆਂਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? नजरिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू लो दर्शकों को सत श्री अकाल। साहब प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अज जदी पिंड बादल अंतिम अरदास साहब प्रकाश सिंह बादल की उस हस्ती का अंदाज़ा, उसकी मकबूलीयत इत्थों लाया जा सकता है कि जदों उन्हों का देहांत होया तो मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। अज अंतिम अरदास दे विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्लीमेंट स्पीकर, कई पार्लीमेंट मैंबर, होर आगू केवल इन्ना ही नहीं, पंजाब दीआं वख-वख राजसी धिरां दे आगू ते अकाली दल की समुची लीडरशिप, धार्मिक लीडरशिप, वड्डी गिनती च उन्हां दे हमायती शुभचिंतक हुम-हुमा के आए। सुभाविक है इस मौके ते कुछ अहम सवाल भी उठे है। खास तौर पर अकाली दल की एकता की गल की गई। कहा गया कि साहब प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल जिहड़ा वो गुणां दे धारनी होण, जिहड़े वड्डे बादलों च पाए गए, जानी कि सारे अकाली दल नूं इकट्ठा किया जाए। इस तरीके दे नाल क्योंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बैठे सी, ये मामला भी आया कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई क्यों नहीं हो रही, की देरी है? जिस तक अकाली दल का सवाल है खेतरी पार्टियां की भूमिका कितनी मजबूत होनी चाहिए है। इन्हां सारे मुद्दों नूं जिथे प्रकाश सिंह बादल नूं श्रद्धांजलि, उन्होंने गुणां की चर्चा नाल वड्डे राजसी अहम सवाल भी उठते रहे है। इन्हां मुद्दों के जोड़े मेहमान अपने नाल जुड़े है, मैं उन्होंने जान पहचान जरूर करावांगा। इस तो पहला आओ आप इस गल नूं सुनते हैं कि किस कदर जिहड़ा हैगा जो पार्टी के एके की गल की जाती है तो सुखबीर सिंह बादल ते मनप्रीत बादल उस जोड़ी नूं इकट्ठे करन दी गल किसी होर वल्लों नहीं
ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਭ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਮਿਲਾਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਿਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ? ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਚਾਚੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਰੁਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬੈਠੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗਰਾਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਜੇ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨਕਾਰਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਦ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਧੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ BHP ਦੀ ਪੈ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10,000 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ। ਵੱਧ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ, SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਔਰ ਅਵਗੁਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਸਿਰਫ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਉਤਸੁਕ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ, ਜਿਹੜਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਰਾਗੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਡਿਬੇਟ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਵੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੌਣ ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ।
ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੋਊ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੀ ਬੀਬਾ ਸੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਓਕੇ ਆ, ਹੀ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜੀ ਯਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ ਤੇ 27 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ 500-700 400 1000 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗਈ ਹੈ, 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਬੀਬਾ ਸੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬਾ ਸੋਲ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬਾ ਸੋਲ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਗਿਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਗਿਣਾਏ। ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਰੁਕ ਗਈ? ਆ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ
ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਆਂਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਜ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਓਕੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਓਕੇਜ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਾਰਜਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਖੁਲਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ BJP ਨੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਲਾਈ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਉੱਠਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉੱਠਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋਪੇ ਗਏ ਜਾਂ ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਫੀਲਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਨੀ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬਾ ਸੋਹਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਚੰਨੀ ਜੀ? ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, BJP ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਕਮੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਬੈਨੂ ਸੋਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਰਬਲੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਰੇਪਿਸਟ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਰੋਜਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਹਲ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 2 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਉੱਤੇ?
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਚਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 11 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ? ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ 11 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਪੱਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 7 ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 11 ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ।
ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।